फरार गैंगस्टर दीपक टीनू टीनू हरियाणा जिसनूं कहा जाता है, बहुत सारे मामलों के विच नामजद है। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच भी चार्ज शीट उसनूं कीता गया। इत्थों तक तो यह भी पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाला का कतल जदों 29 मई नूं होया, उस तो ठीक 2 दिन पहला जदों मूसेवाला कोल सिक्योरिटी भी सी, 28 तरीक नूं सिक्योरिटी वापस लई गई सरकार दे वल्लों, पर 27 तरीक नूं यह भी पता लग्या कि दीपक सिद्धू मूसेवाला नूं मिलिया सी एक कानफ्रेंस दे विच। वो क्यों मुलाकात हुई, उस दे दौरान कोई गलबात भी हुई सी जां फिर कल्ला भेत लिया गया, ये भी सारा कुछ जांच का विषय। हाले तक इस बारे कुछ खास निकल के सामने नहीं आया, पर इस रिपोर्ट में दसांगे कि फरार गैंगस्टर दीपक टीनू कौन है, इसका पिछोकड़ की है, इस दियां तारां लॉरेंस गैंग दे नाल कदों जुड़ियां और किहड़े-किहड़े मामलों दे विच और किहड़े-किहड़े सूबे दे विच पुलिस नूं लोड़ींदा दीपक टीनू दे उत्ते 35 तो वध मामले दर्ज ने। उस दे विच फरौती दियां गल्लां भी सामने आईयां कि फरौती दे मामले दर्ज भी ने, रंगदारी का मुकदमा दर्ज है। इत्थों तक कि 2 कतल ने जिहड़े वड्डे कीते गए दीपक टीनू दे वल्लों, उस दे विच भी कातल है जिहड़ा पाया जाता है मुलजम के तौर के उत्ते। और इस तो पहला जिहड़े 2 कतल किए गए सी दीपक टीनू दे वल्लों, उस दे विच नामजद है, इसका नाम वो कतल किए गए सी भिवानी दे विच बंटी मास्टर का कतल किया गया, तो गैंगस्टर लवी ड्योडा जिहड़ा कि पंजाब का एक नामी गैंगस्टर सी, उसका कतल करन दे विच भी दीपक टीनू का हथ मन्निया गया सी। और पिछले काफ़ी लंबे समय तो कपूरथला की जेल दे विच सी दीपक टीनू, पर हुण जदों पता लग्या कि जदों ये कहा गया, खबरां एकदम सामने आईयां कि दीपक टीनू आ जिहड़ा कपूरथला तो मानसा पुलिस लै गई सी रिमांड ते पुछगिछ करन दे लई, पर बाद विच ये जानकारी भी निकल के सामने आई कि कपूरथला के जेल सुपरडेंट इकबाल सिंह ने इस गल की पुष्टि की है कि हाँ दीपक टीनू है जिहड़ा कपूरथला जेल दे विच जरूर रहा, पर हुण नहीं, हुण वो गोइंदवाल जेल तो लिआंदा गया सी, मानसा पुलिस उहनूं लै के गई सी, क्योंकि जदों कपूरथला जेल विच उसी किसी कतल मामले दे विच उसनूं सज़ा जदों हुई तो जेल विच सी, तो उसनूं दिल्ली पुलिस आ जिहड़ी रिमांड दे लई लै गई सी। दिल्ली तो बाद जदों वापस लिआंदा गया कपूरथला जेल विच, तो उसनूं फिर आ जिहड़ा कुछ कारणों के करके, क्योंकि उसके एंटी गैंग वाले ने जिहड़े बंदे वो मुलजम ने जिहड़े उसे कपूरथला जेल दे विच सी कि कोई अंदर अणबण ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना होवे, उसनूं टालण दे लई दीपक टीनू नूं जिहड़ा गोइंदवाल जेल दे विच आ जिहड़ा शिफ्ट कर दिता गया सी। तो उस तो बाद मानसा पुलिस है जिहड़ी वो उसनूं सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे केस दे विच पुछगिछ दे लई मानसा लै जांदी है। और यह भी दस्सिया गया कि रात तकरीबन 11 बजे का समा सी जदों दीपक टीनू है फरार हो जाता है। CIA स्टाफ नाल सी, पुलिस की स्टडी दे विचों एक नामी गैंगस्टर का फरार होना अपने आप से वड्डे सवाल खड़े करता है। इत्थे ही प्रशासन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए है, पर हाले तक पुलिस ने खुल के ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना कोई जवाब दिता है। SSP मानसा ने जिहड़े लगातार ये दावा करते हैं कि असीं अख रखी हुई आ, एक करड़ी नज़र दे नाल सारे जिहड़े मुलजम ने वो एक एक करके असीं फड़ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच पिंड जवारके दे विच 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला का दिन दिहाड़े जदों कतल किया गया सी, तो उदों तो लैके हुण तक सिद्धू मूसेवाला का परिवार, सिद्धू मूसेवाले के प्रशंसक, इत्थों तक कि कैंडल मार्च भी निकले, लगातार दुहाई पाई गई कि हाले तक सानू इंसाफ नहीं मिलिया। बेशक 2 गैंगस्टरां का पिंड भकना दे विच अमृतसर वाले पासे माझे इलाके दे विच जिहड़ा इनकाउंटर भी किया गया, पर उस दे नाल भी मापिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली नहीं हुई। उन्हों का कहना है कि इंसाफ उदों मिलेगा जदों विदेशों में बैठे मुख जिहड़े गैंगस्टर ने, मुख दोषी ने, उन्होंने कड़िके दे विच नहीं लिया जाता, पर वो हाले कार्रवाई होनी बाकी सी। उस तो पहला ही पुलिस की कस्टडी दे विचों नामी गैंगस्टर का फरार होना अपने आप च सवाल खड़े करता है। उत्थे ही जेकर गल करिए लॉरेंस गैंग की, तो एक पोस्ट भी पाई गई है, उस पोस्ट दे विच शरेआम धमकी दे दी गई है हरियाणा ते पंजाब पुलिस नूं कि साडे नाल पहिलां ही बहुत ज़्यादा धक्का हो गया, असीं होर धक्का नहीं सहांगे, और जेकर साडे वीर नूं, यानी कि वो अपना वीर दस रहा दीपक टीनू नूं, टीनू हरियाणा नूं जेकर कुछ हुंदा है, पुलिस उस दे उत्ते कुछ कार्रवाई करदी है नजायज़, तां असीं नहीं बख्शांगे, असीं भी फिर अपनी गल आ जिहड़ी पूरी करके दिखावांगे। इस तरह की तिखी टिप्पणी आ जिहड़ी, तिखी पोस्ट आ जिहड़ी वो पुलिस नूं चेतावनी दिंदिआं पाई गई है कि हुणे पुलिस इस दे नाल घबराहट दे विच आएगी जां फिर पुलिस दलेरी दे नाल जिहड़ा गैंगस्टर फरार होया उसनूं भी काबू करेगी और उस दे नाल होर जिन्ने जुड़े नाम ने उन्होंने भी एक एक करके काबू करती है। तो इस तरह दीयां गैंगस्टरां दे वल्लों शरेआम धमकियां ने जिहड़ियां पुलिस नूं पहली बार नहीं आईयां, इस तो पहलां भी आउंदियां रहीआं ने, और लगातार धमकियां इस तरह आउणा पुलिस का किते ना किते कमजोर पक्ष भी सामने आउंदा इस दे नाल
ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਔਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਰੋ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ, ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।